बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तालीम एक जेवर है तो अज के दौर विच इस जेवर नूं हासिल करना साडे लई तरक्की वास्ते बहुत जरूरी है। तो जिथे पाकिस्तान दे विच सरकारी इदारे कम कर रहे हैं उत्थे ही कुछ प्राइवेट इदारे भी तालीम दा जेवर लोकां नूं फराहम कर रहे हैं। अज दी बैठक असी मनसूब कीती है प्राइवेट तालीमी इदारियां दा मुआशरे दे विच किरदार के हवाले नाल। मैं अमारा फरद तुहानूं सारिआं नूं अज दी बैठक विच खुश आमदीद कहनी हाँ। मेरे नाल गुफ्तगू करन लई अज एक बहुत बेहतरीन पैनल मौजूद है। मेरे नाल मौजूद ने अब्दुल मनान खुरम साहब, आप एक एजुकेशनिस्ट ने। आप दे नाल तशरीफ फरमाने अदनान सफदर साहब। तो खुरम साहब, गुफ्तगू दा आगाज़ तुहाडे कोलों करांगे। ये जिहड़ा तालीम दी अहमियत है तो उहदे विच प्राइवेट इदारियां दा किरदार है साडी सोसाइटी विच, उहदे बारे तुहाडी की राय है? तालीम की अहमियत उत्ते कोई इनकार नहीं कर सकता। आईने पाकिस्तान के मुताबिक तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन ना सिर्फ है कि प्राइवेट सैक्टर का बहुत ज़्यादा किरदार है, बल्कि मैं तो कहांगा कि ज़रूरत भी है कि पाकिस्तान के वसाइल जे ना होने की वजह नाल सानू प्राइवेट अदारियां ते इनसार करना पैंदा है। और नो डाउट कि साडे तालीम के बच्चों को पढ़ाने का जिहड़ा फर्ज है यह सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि प्राइवेट अदारे भी चुकी फिरते हैं। और तकरीबन 60% बच्चे इस वेले जिहड़े जनरल एजुकेशन है, प्राइमरी ते हाई स्कूल की एजुकेशन है, उहदा भार साडे प्राइवेट स्कूल्स के जिहड़े लोकी ने उन्होंने चुकिया होया है। तो इन्हां दा बड़ा अहम किरदार है जी। इन्हां ने ही हाली तक सहारा दिता है। तो जे असी जो भी इस वेले साडा लिटरेसी रेट है इनू बरकरार रखण वास्ते एक मैं अर्ज़ करा कि अगर तुसी नवा मरदमशुमारी हुई है जिहड़ी उहदे च कोई पंजाब की आबादी कोई 12 करोड़ बनती है और 2% के हिसाब नाल अगर इहदे हर साल इजाफा जो कि डिक्लेयर पिछले सालों के मरदमशुमारी के मुताबिक 2.1% सी, अगर 2% करिए तो 24 लाख बच्चा हर साल साडा इहदे विच शामिल हो जाता है। हुण 24 लाख बच्चे नूं अगर तुसी कहंदे हो कि हर जिन्हें कहते हैं जी साल किन्ने 1000 स्कूल दा बच्चों का अगर स्कूल बनाओ तुसी तो तुहानूं 2400 स्कूल साल दे चाहिए ने जिहड़े कि तुसी पंजाब विच इस जिहड़ी तुहाडा लिटरेसी रेट इहनूं बरकरार रखण वास्ते। इहदा मतलब है कि हर महीने तुहानूं 240 स्कूल हर महीने कायम करने चाहिए। हुकूमत तो एडे वसाइल नहीं रखती, साडा माशरा तो एडे हुकूमत को एडे वसाइल नहीं। ऑलरेडी असी अपने मैशत नूं चलाउण वास्ते कर्ज़ियां दे बारे सोचने पे और उहदे वास्ते कोशिश भी करने पे। तो पहला माशरे च रोटी रोज़ी का बंदोबस्त करीदा तो पढ़ाई का ध्यान तो ज़रा थोड़ी देर बाद आंदा ना, पहला रोटी रोज़ी पूरी हो जाए। तो वसाइल ना होने की वजह नाल फिर बच्चे हुकूमत दावा करती है कि साडा लिटरेसी रेट बढ़दा पिया, तो फिर इहदा भार प्राइवेट सैक्टर ने चुके है। उही स्कूल्स कायम करते हैं और वो स्कूल्स मुनाफे वास्ते भी थोड़ा उन्होंने मुनाफा मिलता है। अगर हुकूमत को वसाइल होन तो सिर्फ सरकार नूं करना चाहिए, लेकिन यह मजबूरी समझ लवो कि प्राइवेट सैक्टर ते भी उन्होंने इनसार करना पैंदा है और इन्होंने सहूलतां भी देनियां चाहिए ने कि हुकूमत की बहुत वड्डी जिम्मेदारी प्राइवेट सैक्टर ने चुकी हुई है। हुकूमत की एक बहुत वड्डी जिम्मेदारी जिहड़ी है वो प्राइवेट सैक्टर ने चुकी है। तो अदनान साहब, तुसीं की समझते हो कि जिहड़े प्राइवेट इदारे ने वो तालीम नूं आम करन लई की इकदाम कर रहे हैं? मतलब सरकारी इदारे तो अपनी जगह तो एग्जिस्ट करते हैं, उन्हां दे विच कुछ कमियां ने, कुछ कोताहियां ने, कुछ बेहतरियां भी ने। तो प्राइवेट इदारियां नूं की ऐसे इकदाम करने पैंदे ने कि वो तालीम नूं हर बच्चे तक, हर घर तक जिहड़ा है वो पहुँचा सकन? देखो जी, सब तो पहले जिहड़ी असल रूह है आइन दे विच एक लिमिट डिफाइन की गई है आर्टिकल 25A के तहत। आर्टिकल 25A सानू कहता है कि रियासत जिहड़ी है वो फंडामेंटल राइट प्रोटैक्ट करेगी हर शख्स का, पूरे पाकिस्तान के हर सिटीजन का, जिहदे च उम्र 5 साल तो लैके 16 साल तक जरूरी तो कंपलसरी दोनों ही वर्ड्स जिहड़े ने वो आइन दे विच मैंशन ने आर्टिकल 25A दे विच, जिहड़ा 2018 दे विच इंसर्ट किया गया साडे आइन दे अंदर, कि दोनों सूरतों के अंदर 5 साल तो लैके 16 साल तक तालीम जिहड़ी है उन्होंने कंपलसरीली तो जरूरी प्रोवाइड करेगी। हुण जिस तरह सर ने गल की कि उन्होंने प्रोवाइड करन दा मैकेनिज़म जिहड़ा है वो रियासत नहीं बना सकती और दुनिया की कोई रियासत भी यह वाला मैकेनिज़म नहीं बना सकती। अगर रियासत नहीं बना सकती तो फिर उसका कोई तरीकाकार किया जाएगा। जिस तरह तुसी पाकिस्तान एयरलाइन के मुद्दे मुकाबल देखते हो और एयरलाइनस मौजूद ने, जिस तरह तुसी बाकी चीज़ों के देखते हो कि हर चीज़ च मुकाबला कंपीटिशन जिहड़ा मार्केट च अवेलेबल है। अगर हर चीज़ दे विच मार्केट च कंपीटिशन है तो फिर एजुकेशन का सैक्टर भी उहदे तो वख नहीं रखा जा सकता।
ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਰਿਆਸਤੀ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਆਸਤੀ ਇਦਾਰੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖੁਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਜੰਪ ਇਨ ਕਰੇਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਕਿਸ ਨੋਈਅਤ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੋਈਅਤ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਆਮ ਇਦਾਰੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਯੈਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਟਰੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ MBA ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ BA ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ BS ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ, ਇਨ ਅ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ IT ਦੀ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਬਾਜਾਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੱਥ ਜੇ। ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਏ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ, ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਫਰਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। PSSP ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾਣ। ਉਹ 700-800 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਕਦਮ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਤੇਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਸਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵੀ ਪੂੰਝਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਹੀ। ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰ, ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਲਾਅ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਬਣੋਗੇ। ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਡਾਕਟਰਾਈਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ 24/7 365 ਡੇਜ਼ ਆ ਈਅਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਲੀਮ ਉਹਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨੇਬਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਅ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਦਾਰੇ ਦੀ, ਔਰ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਜ਼ਰੀਆ ਉਸ ਅੱਛੇ ਉਸਾਤਜ਼ਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜਿਸ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਜੁਹਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਗੇਮਸ ਨੇ, ਡਿਬੇਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਜੀ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਲੀਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਫਹੂਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਕਾਸਦੇ ਤਾਲੀਮ ਉਹਦਾ ਤਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਕਾਸਦੇ ਤਾਲੀਮ ਕੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਮਕਾਸਦੇ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰੀ ਅਸਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਫੱਕਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼। ਵੈਲਿਊਜ਼, ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਸਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨਸਲ ਤੱਕ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਔਰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਵਾਇਤ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਸਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲੱਪਿਆਤੀਆ ਦੁਆ ਬਣ ਕੇ ਤਮੰਨਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮ ਪਾ ਦਿਓ। ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਸਦੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਤਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਕਾਸਦੇ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਕਸਟ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਸਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਸਤਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਤਾਇਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿਓ, ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਉਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੀਮ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਸਦ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਦ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਖੈਰ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਨਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਕੀ ਸੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਲਾਜ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਸ਼ਨਾਸ ਨਾ ਕਰਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਨਿਊ ਰਿਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹਮ ਨਿਸਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਬੇਸਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਗਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੇਡ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਵਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ੀਦਾ ਖੁਆਬੀਦਾ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾ ਵਜ੍ਹਾ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਦੈਨ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਨਿਸਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਕਪੈਸਿਟੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਇਹ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ A ਗ੍ਰੇਡ, A+ ਗ੍ਰੇਡ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮੱਠਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਰੀਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਲੇਅਰਸ, ਔਰ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਗੇਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਖੇਡਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ O ਲੈਵਲਸ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਐਡ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਯਾਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਹਰ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦਬਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 2023 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮਰਦ ਨੇ। ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰ ਅਸਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਵੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨ ਕਰੀਏ, ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਫਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਜ਼ੂ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫ਼ਿਜ਼।